علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال تعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی جگہ یہاں بھی باقی ہے، جو حضرات کھڑے ہیں وہ آ کر بیٹھ سکتے ہیں، یہاں جگہ باقی ہے۔ آئیے، نوجوان سب ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جن بچے مینٹیننس میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی جو سیٹیاں ہیں جو مار رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان سے وہ سیٹی لے لے۔ وقتی طور پر سیٹی کیا ملتی ہے، وہ اپنے آپ کو 3 اسٹار سرکل انسپیکٹر سمجھ جاتے ہیں، خامخواہ مارتے رہتے ہیں۔ بہرحال کافی بہترین نظام و انتظام ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بہت دیر تک آپ کی خدمت میں رہوں، لیکن اچانک بنگلور میں ہمارے خاندان میں ایک حادثہ ہو گیا۔ میرے سکے خلیرے ذات بھائی، جن کے بڑے بیٹے
کل صبح اپنے شیخ کے ساتھ دیوبند گئے اور آج ٹھیک 12:15 بجے اچانک 27 سال کا بچہ انتقال ہو گیا۔ مجھے فوراً بنگلور اسی وقت جانا تھا، لیکن یہاں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی بے قراری دیکھ کر مجھے اپنا پروگرام کچھ آگے کرنا پڑا، کیونکہ وہاں سے میت بنگلور آنا ہے، کارروائی چل رہی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، ان کے والدین کو اور اس بچے کی بیوی کو، ان کے بچوں کو، ان کے تمام رشتہ دار، عیش و اقارب، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے۔ زندگی ہے، بندہ ہے، بشر ہے، کوتاہیاں تو سب سے ہو ہی جاتی ہیں۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرمائے، اس کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ زیادہ دیر ایسے وقت میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے، 2-3 گزارشات ہو سکے تو 1-2-3 واقعات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جلسے کے بعد کھانے کا بھی شاید انتظام ہے۔ دیکھیے کتنا زور سے جی بول رہی ہوں، یہ اصل میں اسٹیج والے جی اس لیے بول رہے ہیں آپ کو تسلی دینا ہے۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، اور وہ بھی جس کھانے کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کھانا بھی عبادت ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ان بچوں کو، جنہوں نے 5 بچے غالباً قرآن پاک مکمل کیے ہیں، یہ آج کے جلسے کے دولہا ہیں۔ جلسے کے بعد بڑی عقیدت، محبت، الفت، ادب، احترام کے ساتھ ان بچوں سے مصافحہ بھی کرنا، ممکن ہو تو معانقہ بھی کرنا، اور ممکن ہو تو ان کے پیشانیوں کو بوسہ بھی دینا۔ اس ملاقات کی گھڑی میں جتنا ہو سکے دل ہی دل کے اندر اللہ کے دربار میں دعا بھی کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے ملاقات کے وقت جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے بھی قبول فرماتی ہے۔ شادی ہوتی کرچی میں نہیں ہوتی، ہوتی؟ ذرا زور سے بولو، خوش ہو کر بولو۔ ہوتی، ماشاءاللہ، ہمارے بنگلور میں بھی ہوتی۔ اور شادی ہونا سوچنا، زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد شادی ہے نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو ماں باپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اب ان کی شادی کی تم فکر کرو۔ اسی لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے سروں میں ماں باپ کا اور تمہارے بڑوں کا سایہ ہے، تو تم اس کی فکر نہ کرو، تمہاری طرف سے تمہارے ماں باپ اس کی فکر کریں گے۔ ہمارے نوجوان باؤنڈریاں پار کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں میں، یہ زندگی کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ، چھوٹی عمر کے کچے بچے اس فیصلے کو کر نہیں سکتے، اور جو بچے اپنی زندگی کا یہ بڑا فیصلہ اپنے ماں باپ کے حوالے کرتے ہیں، کبھی وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتے۔
इत्मीनान के साथ रहो। हाँ जरा देर होगी, 16-17 साल में करने का 18 साल के बाद करेंगे, 18 साल में करने का 21 साल में करेंगे। क्या करना, मोदी जी रहे तक आगे ही बढ़ते रहना है। निस्बतें कर लो, बाद में देखा जाएगा। एक मिसाल पेश करना है तो यहां तक पहुंच गया मैं कि जब शादी होती है निकाह के बाद दुल्हा को मुबारकबाद पेश करते नहीं करते? अरे मुंडी तो भी हलाओ करते, कुर्सी में है मिजाज, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मुबारक हो बढ़े, बीवी मुबारक, बोलते नहीं बोलते? एक महीने के बाद इन्हें ढूंढने को फिरता, मुझे कौन बीवी मुबारक बोला सो देख तुम बोल कर रहे, ये मुसीबत को इन्हें मुबारक बोलिया ना, इन्हें है नहीं बोला ना। मुबारक हो नौशा, बीवी मुबारक हो। नौशा को मुबारकबाद देना मैं इनकार नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया जब तुम किसी की शादी को जाओ या किसी की शादी की खबर सुनो तो जरूर दुआ देना, बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमअ बैनकुमा फी खैर। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा दिन है हमारा। खुशी में क्या बोलना, गम में क्या बोलना, कौन सी खुशी में क्या बोलना, कौन से गम में क्या बोलना, कौन सी मुसीबत में क्या बोलना, सारी दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ये इम्तियाज इस्लाम को हासिल है कि हर अमल पर इस्लाम सबक पेश करता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। इतनी अच्छी बात बोल रहे हूँ तो घूर ले को बैठे, ऐसा घूर रही कि बेंगलुरु से मुजम्मिल नहीं, कोरोना आया है। अब कोरोना भी नहीं, उमेगरून भी नहीं, क्या भी नहीं, काल से आया कि बेवारसी चलेगा मान ना, पहले आया था ना, अब ना आइंदा इंशाअल्लाह ताला आएगा। आएगी तो साजिशें आएंगी, आएंगे तो फितने आएंगे, वबा वगैरह कुछ नहीं आएगी। ये वबा का नाम लगाया गया लेकिन अंदर में फितने मचाए गए। सारी दुनिया में इस्लाम तनहा वाहिद मजहब है, धर्म है। हर अमल से पहले सबक सिखाता है, सिखाता है कि नहीं सिखाता है? हर अमल का सबक भी सिखाता है, हर अमल की दुआ भी सिखाता है। खाओ तो कैसा खाओ, पियो तो कैसा पियो, सोओ तो कैसा सोओ, चलो तो कैसा चलो, चप्पल पहने तो कैसा पहनो, निकालो तो कैसा निकालो, लिबास पहने तो कैसा पहनो, निकालो तो कैसा निकालो, घर में दाखिल कैसे होना, घर से बाहर कैसे होना, मस्जिद में दाखिल कैसे होना, मस्जिद से बाहर कैसे होना, मुलाकात कैसा हो, मुसाफा कैसा हो, मुआनका कैसा हो, मामलात कैसे हो, इबादत कैसे हो, मुआशरत कैसे हो, सियासत कैसी हो। रब्बे काबा की कसम, कोई अमल ऐसा बता दो जिसका सबक इस्लाम में ना हो। लेकिन अफसोस के साथ मोहतरम साहब के हवाले से ये दर्द पेश करना पड़ता है, जिसके पास जिंदगी का हर सबक मौजूद है, आज वही कौम सबसे ज्यादा जाहिल है। जिसके पास जिंदगी का तमाम सबक मौजूद, हर अमल का हर सबक मौजूद है, लेकिन वही कौम आज सबसे ज्यादा जाहिल है। यहाँ एक बात की वजाहत करूं, गौर से सुनना। हमारे नजदीक जाहिल किसे कहते हैं मालूम? हमारे नजदीक क्या हकीकत में जाहिल किसे कहते हैं? ये जवाब देने के लिए मौलाना जिगर की जरूरत है। अरे ये बात समझ में? आमतौर पर जाहिल किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे जाहिल कहते हैं, नहीं? अरे उसे ना बोलते। जो पढ़ना नहीं जानता, लिखना
लिखना नहीं जानता उसे जाहिल कहते हैं। शरीयत की डिक्शनरी में, शरीयत की इस्तिलाह में जाहिल उसे कहते हैं जिसके पास दीन के असबाख ना हो। डॉक्टर है, खाने का तरीका जानता नहीं, माफ फरमाए शरीयत की निगाह में जाहिल है। लायर है, पीने के असबाख जानता नहीं, शरीयत की इस्तिलाह में जाहिल है। अच्छा एजुकेटेड है, बैठने का तरीका नहीं मालूम, जाहिल है। डिग्रियों पे डिग्रियां पा लिया, हिंदुस्तान में क्या कमी थी, इंग्लिस्तान जाकर डिग्रियां हासिल किया, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानता, रब्बे काबा की कसम जाहिल है। खाने पीने की दुआएं नहीं मालूम, रब्बे काबा की कसम जाहिल है। इसीलिए डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं। क्या माना है डॉक्टर का आप जानते हैं। लायर को लायर कहते हैं, लायर का माना ला जानने वाले को कहते हैं। इंजीनियर को इंजीनियर कहते हैं, लेकिन मदारिस में पढ़ने वाले को आलिम कहते हैं। आलिम किसे कहते हैं, जानने वाले को। इसके मुकाबले में जो आता है जाहिल। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? अभी मौलाना नजामत में इरशाद फरमा रहे थे, ये 5 बच्चे जो हाफिज बने, अगर वो आगे की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो हमारे मदरसे के दरवाजे खुले हैं। अगर वो दुनिया का इल्म हासिल करना चाहते हैं उसमें भी रहनुमाई करेंगे। लेकिन ये आजिज़ उन बच्चों से हाथ जोड़ कर कहता है कि बच्चों, जब तुम कुरान को हिफ्ज़ कर लिए तो फिर कुरान के आलिम भी बनो। दुनिया की तालीम हासिल करने वाले हजारों हैं, अब जरूरत है दीन की हासिल करने वालों की। दुनिया का इल्म हासिल करने वाले खानदान के हर बच्चे हैं, दीन का इल्म हासिल करने की जरूरत है। डॉक्टर न हो फर्क नहीं पैदा होगा, इंजीनियर न हो फर्क पैदा नहीं होगा, लायर न हो फर्क पैदा नहीं होगा। कसम अल्लाह की, अगर आलिम न हो तो इमामत कौन करेगा? आलिम न हो तो खिताबत कौन करेगा? आलिम न हो तो हमारे मसाइल का जवाब कौन देगा? आलिम न हो तो हलाल हराम का इम्तियाज कौन बताएगा? आलिम न हो दुश्मनाने इस्लाम का दिफा कौन करेगा? और अजीब बात है, दुनिया के अंदर अजीब मेंटालिटी है मौलाना। अभी तकरीर में बराबर शुरू नहीं किया, मुकद्दमा इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करने पर बात कर रहा हूँ, दुआ करने पर बात पेश कर रहा हूँ। आती जा रही है बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। दुनिया अंदर वालों का भी अजीब दिमाग है, बाहर वालों का भी अजीब दिमाग है। अंदर वालों का भी अजीब दिमाग है, बाहर वालों का भी अजीब दिमाग है। क्या दिमाग है? सब उलमा के पीछे पड़े हुए हैं, सब हुफ्फाज के पीछे पड़े हुए हैं, सब तलबा के पीछे पड़े हुए हैं, सब मदारिस के पीछे पड़े हुए हैं। पढ़ने वालों की तादाद कितनी है? 1000 में 2 है। सिर्फ इतना पढ़ने वाले मदरसे में है, इनकी फिक्र पर लगे हुए सारी दुनिया अंदर के बाहर के लोग कहते हैं कि नहीं मौलाना, जरा दुनिया की भी तालीम होना, इंग्लिश भी होना, कन्नड़ा भी होना, तेलुगु भी होना। हम ना नसीहता करते, जबकि उनको मालूम नहीं है ये 2 को अंग्रेजी की तालीम की जितनी जरूरत है, 900 नंबर पर 8 को दीन की तालीम की उससे ज्यादा जरूरत है। अंडरस्टैंड? हमारी अंग्रेजी, हमको अंग्रेजी नहीं आती, हमारी इतनी फिक्र कर रहे हैं। तुमको कुरान नहीं आता, तुम अपनी पहले फिक्र करो। अगर आता भी है तो सही पढ़ना नहीं आता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, कुछ लोग ऐसे हैं कुरान पढ़ेंगे, खुद कुरान पढ़ने वाले को बद्दुआ देगा। सुनो गौर से, समझो एक एक लफ्ज। कुछ
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے. قرآن پڑھنے پر ثواب ہے کہ عذاب ہے؟ بولو زور سے. ثواب ہے. قرآن پڑھے تو قرآن دعا دینا کہ بد دعا دینا؟ دعا دینا. حضرت علی کا فرمان کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن پڑھنے والے کو قرآن بد دعا دے گا. کیا بد دعا دے گا؟ وہ بھی موجود ہے. اے اللہ، اس نے جیسے مجھے بگاڑا تو بھی اس کو بگاڑ دے. قرآن معمولی کتاب نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات سے نکلا ہے. اس کو ویسے پڑھنا جیسے اتارا گیا. اس کو ایسے پڑھنا جیسے نبی پڑھے. اس کو ایسے پڑھنا جیسے صحابہ پڑھے. اس کو ایسے پڑھنا جیسے امام ابو حنیفہ پڑھے، امام شافعی پڑھے. پڑھنے کا جیسا طریقہ بتایا گیا. دو طریقے ہیں قرآن پڑھنے کے. ایک مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، ایک تجوید کی ادائیگی کی جات. مخارج کسے کہتے ہیں؟ حروف کو جیسے ادا کرنا ویسے ادا کرنا. تجوید کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے کا قانون جیسے ہمارے بڑوں نے طے کیا ہے اس طریقے سے پڑھنا. مدرسوں میں داخلہ لو، یہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہو جائے گی. بڑی سادگی کے ساتھ جتنا ہو سکے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر، حضرت امام ابو حنیفہ پر رحمتوں کی برسات نازل فرمائے. کتنا گہرا مسئلہ بیان کیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. اختلافی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلے کا راز بتا رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں علماء سے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر تم جماعت سے نماز پڑھتے ہو تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. دوسرے ائمہ کے پاس اور کچھ مذاہب کے پاس، مسلکوں کے پاس پڑھنا ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اب میں کسی مسلک کو چھیڑتا نہیں، سب مسلک صحیح ہے. اگر مسئلہ قرآن و حدیث سے نکلا ہے، ایک دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو، ایک دوسرے کے مسلک کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کے مسلک کو ٹانا نہ دو. امام ابو حنیفہ بھی صحیح، امام شافعی بھی صحیح، امام مالک بھی صحیح، امام احمد بن حنبل بھی صحیح. صحیح حدیثوں پہ عمل کرنے والے بھی صحیح، ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے والے بھی صحیح. تقلید بھی صحیح، غیر تقلید ترک تقلید بھی صحیح. اب لڑنے کا وقت نہیں، ملنے کا وقت آیا. میں میرے امام کا اجتہاد بتا رہا ہوں، میں میرے امام کا استدلال بتا رہا ہوں، میں امام ابو حنیفہ کی دور اندیشی بتا رہا ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا احسان بتا رہا ہوں. سارے اماموں میں، سارے مسلکوں میں امام ابو حنیفہ کا تنہا مسلک ہے اگر تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا. جانتے ہیں مسئلہ؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ جانتے. امام کے پیچھے کیا کرنا؟ خالی اللہ اکبر، تمہیں بھی اللہ اکبر بول کر کھڑ جانا. آگے کیا کرنا؟ امام صاحب قرآن پڑھیں گے، تمہیں دکان کا حساب کرنا. کرو کرو. اللہ میرے نبی کے صدقے میں ہمیں کیا کیا احسانات ملے ہیں. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے ایک خوف پیش کیا. کیا خوف پیش کیا؟ نبی کا احسان بتایا. غور سے سننا، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو پھر ایک مرتبہ بڑے اطمینان کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. بلاتے نہیں بلاتے؟ تمہیں ڈینجر دکھ رہی نا حضرت کریم؟
ڈینجر بھی نہیں، خطرناک بھی نہیں۔ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اب حالات اتنے خراب ہیں، مولانا محمد علی صاحب کسی کے بلانے کا انتظار نہیں ہے، خود جانے کی ضرورت ہے۔ ہر طبقہ ہر لائن بگڑا ہوا ہے۔ میرے سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ قبول فرمائے، مجھے اپنا فائدہ پہنچانا ہے۔ مولانا سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے مولانا اپنا فائدہ پہنچانا ہے، نہ مولانا کو گریٹ کرنا ہے نہ مجھے گریٹ کرنا ہے۔ اب ضرورت ہے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک خوف پیش کیا، کیا؟ اگر نماز کی حالت میں کسی اور طرف ذہن لے کر جانے سے نماز ٹوٹ نہ ہوتا، پتہ نہیں کہ کتنوں کی نماز ٹوٹ جاتی۔ اللہ اکبر بول کر کھڑے ہو گئے۔ جہاں تک ہو سکے دماغ، سوچ، خیال جمانے کی کوشش کرو، وسوسے پیدا ہوں گے، ہٹاتے رہنا، اس کے پیچھے پڑنا نہیں۔ اسی لیے بولتے انہوں ہی دیکھو حضرت مولانا موبائل صاحب دامت برکاتہم، ان کو ایک گھنٹے کے لیے مرحوم بنا کر نماز کو کیا بنا کر مرحوم بنانا کر تو کیا سوچ آپ سیلیٹ۔ اللہ کو نماز پسند ہے ایسا نہیں، اللہ کو خشوع والی نماز پسند ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ سبحان اللہ، مومنین کامیاب ہو گئے۔ ہماری کامیابی کی ضمانت قرآن دیتا ہے۔ کوئی ہم کو ناکام نہ کرے، ہمیں زندہ رہے تو بھی کامیابی، ہمیں مرے تو بھی کامیابی، ہمیں غریب رہے تو بھی کامیابی، ہمیں امیر رہے تو بھی، ہمیں خریے میں رہے تو بھی کامیابی، ہمیں شہر میں رہے تو بھی کامیاب، مکے مدینے میں رہے تو بھی کامیابی، ہندوستان میں رہے تو بھی کامیابی۔ ہندوستان میں رہے تو ڈبل کامیاب نہیں۔ دوستوں کے بیچ میں رہنے میں جو مزہ آتا ہے، نوٹ آف دا پوائنٹ، دوستوں کے بیچ میں رہنے میں جو مزہ آتا ہے اس سے زیادہ دشمنوں کے بیچ میں جینے میں مزہ آتا ہے۔ ہم نہ مٹا دیں گے کھگواں، ہم نہ مٹاتے گئے کیا بوٹ پہ خلما کیا ہم نہ مٹا ڈالنے کے واسطے مٹ نہیں سکتے مسلمان پورے ہندوستان سے۔ تمہیں کیا ہوں گے ہم نہ معلوم نہیں بابا، تمہیں کہتا تمہیں نہیں رہے بابا، ہم نہ مٹانے کی جو باتیں کر رہی ہوں، ہمیں تم نہ مٹائیں گے بھی نہیں، ہم نہ دوسرے کتے کی کمائی، ہمیں زنا کو مٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹ کو مٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور کرپشن کو مٹانے کی فکر میں، ہمیں تم نہ مٹائیں گے نہیں۔ تم نہ کون مٹانا کی انہیں مٹاتا، ہمیں نہیں مٹاتے، قسم اللہ کی نہیں مٹاتے۔ یہ بھی گارنٹی لے لیو اور یہ بھی گارنٹی لکھ لیو کہ تمہیں بھی ہم نہ نہیں مٹا سکتے۔ بوٹ کی لکیر کی ہمیں ٹیسٹر لے لگا کو مٹا ڈالنے۔ محمد کے غلامہ جی، ہمارا آستہ اور آج تک ہمارا آستہ صحیح ہوا، انشاءاللہ تعالی قیامت تک صحیح ہوگا۔ ہمیں ہی تو یہ پوری کائنات ہے، ہمیں نہیں، کائنات نہیں۔
یقین نہیں آیا تو سورج کو پوچھ لو. تمہیں نبی سورج کو پوچھتے ہی سب پوچھ لو. سوریا جی انہوں نے تو تمہیں کیا؟ سورج بھی وہی جواب دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے خلقت الاشیاء کلہا لک وخلقتک لی. اے انسان، ہر چیز تیرے لیے پیدا کیا، تجھے میرے لیے پیدا کیا. ہم نہ مٹاتے ہیں. مٹ نہیں سکتے مسلمان پورے ہندوستان سے، مٹ نہیں سکتے مسلمان پورے ہندوستان سے. محمد علی صاحب توجہ چاہتا ہوں. مٹ نہیں، محتمیم صاحب کے حوالے سے سمجھ میں یہ بات ہے. مٹ نہیں سکتے مسلمان پورے ہندوستان سے. کرسیاں ہماری گتے، یو پی کا گھگو بول رہا ہے. تمہیں کرسیاں میں بیٹھ کر وہ نہیں کریں گے جو ہمیں پھٹی ہوئی حسیروں میں بیٹھ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مدرسوں کی پھٹی ہوئی حسیروں کا پاور میرے رب کی قسم آج تک دنیا سمجھ نہیں سکی. سمجھی؟ آنکھوں گھستے ہی مدرسے کو کاکا کی ہی بول کو دیکھنے کے واسطے ٹک ٹاک نہیں کیا بھی دیکھے تو پھٹی ہوئی حسیرہ رہتے چلے جاتے. ہم نہ مٹاتے. مٹ نہیں سکتے مسلمان پورے ہندوستان سے، مٹ نہیں سکتے مسلمان پورے ہندوستان سے. لاکھ کر لے کوئی کوشش چین یا جاپان سے، لاکھ کر لے کوئی کوشش چین یا جاپان سے. مٹ نہیں سکتے مسلمان پورے ہندوستان سے، لاکھ کر لے کوئی کوشش چین یا جاپان سے. تھا نشہ فرعون کو ہم کو مٹانے کا، مگر یہ فرعون تمہیں کس کے اوپر جوڑتی جوڑ لو، ہم پر بھی شامل، چاہے وہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہو کہ محمد کے زمانے کا یا غلامان محمد کے زمانے کا. سبحان اللہ. تھا نشہ فرعون کو، تھا نشہ فرعون کو ہم کو مٹانے کا، مگر تھا نشہ فرعون کو ہم کو مٹانے کا، مگر جا کے ڈوبا نیل میں مارا گیا وہ جان سے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد. فرعون موسیٰ کو مٹانے، فرعون کا تو زندہ باد ہے. آدم کا اٹھ کو ابھی اندر گیا نہیں کہتے انہیں، اندر گیا نہیں کہتے، باہر ہی چاہے کہتے. میرے حال تمہیں زندہ باد کیا کی بولے، سب ایک مذاق کر لیا. مٹانے کے لیے آیا نہیں آیا. میرے رب کی قدرت پہ قربان جاؤ. جس دریا سے موسیٰ کو پار کیا اسی دریا میں فرعون کو ڈبا کر بتا دیا جس کے بچانے والے ہم ہوتے ہیں اسے ختم فرعون کیا کر دیا. سنو مسلمانوں، کان کھول کر سنو. اب اختلافات کی ضرورت نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں سوچ کا دخل ہوتا پتہ نہیں کہ کتنوں کی نماز فاسد ہو جاتی. نماز پڑھو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو.
ایسی نماز پڑھنا سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے آسمانوں سے خدا کی مدد اتر جانا. ہمارے نمازہ میں دکان، جورو، بچے، یہاں تک کہ IPL، T20، بعض متقی پرہیزگار نماز تو چھوڑتے نہیں لیکن نماز پڑھتے ہی فوراً موبائل اٹھا وہ دیکھتے کہ تو میسج آ جاتا نا تمہاری نماز قبول ہوگی. کتنا ریسپانس کرسی کے نوجوانوں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، غور سے سنو، جتنی توجہ، جتنی فکر، جتنا ریسپانس تم موبائل کو دیتے ہو، اگر 50% بھی تمہاری بیوی کو دے دیتے، کرسی کا ہر گھر جنت نما ہو جاتا ہے. جتنا ریسپانس تم موبائل کو دیتے ہو، اگر تمہارے ماں باپ کو دے دیتے، رب کعبہ کی قسم اس جوانی میں خدا ولایت عطا کر دیتا. تم کیا سمجھتے ہو رات کی تہجدوں کے بدلے ہی ولایت ملتی ہے؟ نہیں، ماں باپ کی خدمت کے صدقے میں بھی ولایت ملتی ہے. بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا، حضرت بتاؤ ولایت کے اتنے بڑے مقام پر آپ فائز ہیں، کس عمل کا بدلہ؟ بایزید نے کہا کہ میری ماں کی دعا کا صدقہ. نماز پڑھے تو خشوع کے ساتھ پڑھنا، ڈر کے ساتھ پڑھنا، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ کیا چھٹیا کیا نہیں چھٹیا، وہ بھی بالکل 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 سادھی سیدھی نہ، خالی اللہ اکبر بول کر کھڑ جانا، امام صاحب کیا پڑھتے ہیں سننا، اللہ اکبر بول کر رکوع ہو جانا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. وہ بھی تمہارے اوپر تو تمہارے اماموں کا بھی احسان ہے، اتنا لمبا تم نے جھکاتے نہیں، جھکنے سے پہلے امام صاحب اٹھ بھی جاتے ہیں. کیا حضرت آج کل امامہ بھی 4G میں چل رہی. رمضان آتا کرسی میں، رمضان آتا ہمارے بنگلور میں بھی رمضان آتا، تراویح میں قرآن سننا رہے بابا. کوئی ہم نہیں، کوئی گڑا نہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ نہیں، انٹری نو انٹری نہیں، ایسا گھستے حضرت سوائے یعلمون تعلمون کے جبرائیل کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھا ہوا ہے. پیچھے کا گھوگو انہیں بھی آمین. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ اسی لیے حضرت علی نے کہا کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کو بد دعا دیتا ہے. مزہ لے کر پڑھو. ارے کیا چہرہ دکھائیں گے میں اور آپ اللہ کے دربار میں قرآن کے سامنے، جب قرآن اگر یہ کہہ دے کہ اے اللہ انہیں چاہ جتنا مزہ لے کر پیتا تھا اتنے مزے سے بھی مجھے نہیں پڑتا تھا. چاہ معلوم تھا؟ چاہ نہیں معلوم؟ اچھا چائے والا معلوم؟ معلوم. چائے بڑا مزہ. ابھی ہمارے کیا نام مولانا کا نام منیر صاحب، کیا کرنا منور صاحب گھر میں چائے پلاتے ہوئے جملہ بولے، تمام پینے والی چیزوں میں چائے کا درجہ حور العین کا کرے. اتنا بڑا درجہ اگر چائے کا ہوتا تو انکل کے پاس آنٹی بھی ہوتے نا. کیا مولانا پڑھے تو قرآن مزے لے کر پڑھو میرے دوستو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا عرب میں کی اچھا پڑھنے والے ہی سب ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا قرآن جہاں ہے وہاں اچھے پڑھنے والے ہیں، عرب میں بھی اچھا پڑھنے والے، ہندوستان میں بھی اچھا پڑھنے والے۔ فرق کیا کہتا ہوں، عرب کے مئی کا اچھے، ہندوستان کے بئی کا اچھے، نہیں والا ہے نا کیا حضرت؟ عرب کے مئی کا اچھے، دیکھو آج کا مئی کتنا اچھا ہے، ہر مسجد میں اگر ایسا مئی ہو، صدرہ ہی کیا کرتی میں صدرہ سیکرٹری ہی کیا ہیں، کار کھڑا دلو بول کو گھس جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کے ذمہ داروں کو قیامت میں سب سے پہلے حساب کتاب نہیں، مئی کا سوال کریں گے۔ مئی پڑا تو پڑا، مئی دیکھو رے بابا، اچھے اچھے خاریاں پڑے تو بھی روئے سکا دکھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والی چیز ہے، وہ دور الگ تھا، تلاوت میں کرامت تھی، الفاظ نوٹ کرے، وہ دور الگ تھا، تلاوت میں کرامت تھی کہ مصلی پر اگر امام صاحب پڑھتے، میرے رب کی قسم مسجد کی آخری صف تک بغیر کسی ترقی کے آواز پہنچتی تھی، جسے آج زمانہ ترقی کہتا ہے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور اسے کرامت کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے ممبر میں امامت فرماتے، میرے رب کی قسم پوری مسجد نبوی میں حضرت کی تلاوت پہنچ جاتی۔ لکھا ہے کہ مصلی میں حضرت عمر تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے، پوری مسجد سنتے ہوئے روتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، عمر کے دور میں ہم نے ایک نماز بھی عمر کے پیچھے ایسی نہیں پڑھی جس میں ہم کو رونا نہ آیا ہو۔ عمر مسجد سے باہر جب نکلتے، ہماری نگاہوں میں عمر سے زیادہ کوئی سخت نظر نہ آتا، جب مصلی میں کھڑتے تو ہمیں وہی عمر سے زیادہ نرم دل کوئی محسوس نہ ہوتا۔ پڑھو قرآن، پڑھو صحیح پڑھو، ساری دنیا میں واحد کتاب ہے، ساری دنیا میں واحد دھرم ہے، ساری دنیا میں واحد ریلیجن ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ساری دنیا کہتی ہے۔ اس بات کا اقرار تو اسرائیل کو بھی ہے، اس بات کا اقرار تو امریکہ کو بھی ہے، اس بات کا اقرار تو یہودیوں کو بھی ہے، اس بات کا اقرار تو عیسائیوں کو بھی ہے، اس بات کا اقرار تو دنیا کے تمام غیر مسلموں کو ہے کہ ہر قدم پر اگر کوئی دھرم، ہر قدم پر کوئی دھرم اپنے ماننے والے کی رہبری و رہنمائی کرتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ناز کرو، شکر کرو، اسلام کی گود میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ بات کیوں آئی؟
नौशा को मिलते वक्त भी दुआ, सुभान अल्लाह। और भी दुआएं हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, हकीकी मुलाकात के वक्त भी दुआ है। समझे? कौन कौन समझे हाथ उठाओ। अच्छे शर्म से उठाई, हालांकि बच्चे भी समझे, कहाँ इल्जाम लगता कि वो उठाए नहीं। ये बच्चे ही ना, मामूली बच्चे नहीं, ओवरटेक कर डाले। हमारी पुरानी चेतक, इनकी 90 एक्टिवा। अल्लाह नौशा को मिलकर मुबारकबाद पेश करते हैं। नहीं, बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। दुआ करते हैं, जरा और लंबी दुआ करता ले तो नौशा बोलता, बड़ी दुआ करे भाई ने। शादी के बाद जुम्मा की हुई तो इसे बुलाना, जुम्मा की होती है, अरे वाह वाह, बड़े जानने वाले ही यहाँ जुम्मा की होती है, फिर हफ्ता की कहीं को नहीं होती। इतवार तो होना ही चाहिए, इतवार की जुम्मे की क्या फजीलत है। नया नया दौर है तो हर दिन गुस्ल है, जुम्मा को क्या स्पेशलिस्ट हासिल है। तो उसे सोचता इसे बुलाना बा, सास के घर को गया तो इसे बुलाना बा। नहीं दोस्तों, बैठे बैठे एक जुमला जहन में आया हजरत, बावजूद इतने टेंशन के, क्या समझते हो इन बच्चों को, हाफिज कुरान को? बच्चों कहाँ है वो बच्चे? बेटे आलिम कोर्स करना, फारसी पढ़ना, अव्वल पढ़ना, दोवम पढ़ना, स्कूल नहीं। वो माहौल पर तुम्हारे खलेरे भाया, मौलेरे भाया, चिचेरे भाया सबों के पढ़ रहे हैं, उनको वहां पढ़ने दो। तुम्हें यहाँ पढ़ो बेटे, तुम्हें यहाँ पढ़ो। जितनी इज्जत दुनिया में इस इल्म के हाथ। अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्या मैं आई लव यू नहीं बोल रहा हूँ? रत्ती लड़ाई हो गई तो डराते भी आई हैट यू मेरी। पढ़ो बेटे पढ़ो, तुम्हारी तादाद का मदरसों में कम होना भी क़यामत की अलामत है। क्या हजरत? पढ़ो बेटे पढ़ो, तुम्हारी तादाद का मदरसों में कम होना भी क़यामत की अलामत है। फिक्र करे बगैर पढ़ो। दुनिया की दूसरी तालीमों का मकसद तिजारत है, तुम्हारा मकसद खिदमत है, और खिदमत करने वाले कभी भूखे नहीं रहते, खिदमत करने वाले कभी प्यासे नहीं रहते, खिदमत करने वाले कभी मुहताज नहीं होते। तुम्हारे पास दौलत है, आरजुआं हैं, इनके पास जरूरत की तकमील है। मेरे शेख खुद भी आलम फरमाते हैं, दौलत न पूछो अल्लाह से, बरकत और जरूरतों की तकमील पूछो। इस धरती का सबसे बड़ा मालदार तरीन आदमी वो है जिसकी जिंदगी के तमाम जायज जरूरतें पूरी हो जाए। बेंगलोर में एक मस्जिद है, मस्जिद के पास सामने कंकड़ी तरबूज बेचते हैं एक साहब, अभी भी जिंदा है, खुदा उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। कितने बेटियां मालूम उनको? खाली बेटियां कितने मालूम? 9। माशाल्लाह बोलो, 9 बेटियां। आज एक बेटी पैदा होगी तो हमारी सूरत बेवा की हो जाती। हाँ हजरत, नमाज पढ़ को दुआ करे तो कबूल होती बोले, दुआ कराए तो कबूल होती बोले, खबरां के पास गए तो कबूल होती बोले, क्या की बोले, किधर की बोले, दे दुआया कर को भी अल्लाह मुझे बेटी दिया ना। अरे क्या भैया, आएगा अभी है ना, फिर कब भी लॉकडाउन आ गया तो नतीजा अच्छा निकलता। अभी इसी इलाके में कोई साहब बोलने लगे कि 18 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ,
किसी इलाके में कहीं आया था, मैं ज़हन में नहीं, कि 18 साल हुआ, 18 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। बोला क्या भी किस्सा? उन्होंने बोले कि हजरत लॉकडाउन आया तो उसके बाद बेटा पैदा। मैं बोला हक भी पूरा अदा करे, देता पहले बेटी बाद में बेटा, पहले बेटा बाद में बेटी। बेटियां बेटे, तुम्हारा काम पैदा करना, पालना किसका काम? अल्लाह का काम। कुत्ते बिल्लियों को खुदा पाल रहा है, इंसानों को नहीं पालेगा। कुरान में अल्लाह ताला लिखता लिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन में जितने भी जानदार हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनको खिलाना मेरा काम। क्या अंदाज है अल्लाह का। माँ बाप बच्चा को नहीं खिलाते, बच्चे माँ बाप को नहीं खिलाते। कौन किसे खिलाता? अल्लाह खिलाता। वो भी कैसा कैसा अल्लाह ताला खिलाता ही बोलकर लॉकडाउन में समझ में आया। कोरोना के जितने नुकसानात हैं उससे ज्यादा फवाइद भी है। इंशाल्लाह कभी इसके नुकसानात और फायदे बयान कर दो। कैसा खिलाता, दुकाना बंद, फैक्ट्रियां बंद, ऑफिस बंद, सैलरियां बंद, इमामों को भी तनख्वाह बंद। कुर्सी में दिए रहेंगे, नहीं दिए, दोनों को जरा ना जरा इज्जत बचाओ। सब बंद हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों तुम्हारे वास्ते बोल रहा हूँ, हाफिजा तुम्हारे वास्ते बोल रहा हूँ, सब बंद हुआ कि नहीं हुआ? कोरोना से लॉकडाउन में मरे, भूख से कौन तुम्हें मुसलमान मरे? बाबा अल्लाह ईसा खलाया हजरत 5 साल में एक मरतबा मोहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम जनाब कोरोना साहब तशरीफ लाना। साल को नहीं आना, 5 साल को एक मरतबा आना। क्या बोला ना, आपको किसी भी ले को जाना नहीं, रखो जाना। क्या भी खिलाया सो अल्लाह ताला, खिलाया भी सुलाया भी। फजर पढ़ने वाले फजर पढ़ को सोए, फजर नहीं पढ़ने वाले फजर छोड़ को सोए। मेरे हाल दोनों भी सोए नहीं सोए हजरत। हजरत हंसे तो दिख रहा बहुत सोए हजरत। फजर पढ़ने वाले फजर पढ़ को सोए, फजर छोड़ने वाले माशाअल्लाह ऐसा सोए रे बाबा। पर कौन भी घर में पहले उठा तो डाउट में रहता था, हिंकी लगा चलेगी की। ऐसा अल्लाह ताला सुलाया खलाया भी। तो असल में दोस्तों अभी 2-3 साल लॉकडाउन रहता था, अल्लाह औरत की दुआ कबूल कर लिया अल्लाह। या तो कोरोना खत्म कर, या नहीं तो ये मर्दा को घर से बाहर कर। उठे तो चा, बैठे तो चा। करीब एक जगह बोला, चाय वाले के दौर में उतनी चा बिकी नहीं जितना लॉकडाउन में बिकी है। खलाया नहीं खलाया, खुदा की कुदरत दिखाया नहीं दिखाया। कुछ लोग तो ऐसे भी नजर आए मेरे रब की कसम, जिनके घर में उसी वक्त चूल्हा सुलगता है जब वो बाहर निकलते हैं। जैसा एक जुमला हमारे बेंगलुरु में बोलते, मारे तो टाका नहीं तो फाका। रोज ताजा रिज़्क़ ताजा कमाने वाले ऐसे कई लोगों ने मुझसे कहा, पता नहीं हजरत टेंशन से सोते, आज अल्लाह खला दिला। सुबह ही दरवाजा खोले तो दरवाजे के पास दूध मिलता था, एक बैग मिलती थी, एक दिन का पूरा सामान रहता था, गोश्त भी रहता था हजरत अंदर। कभी अंडे रहते थे, कभी मुर्गी का गोश्त रहता था। अल्लाह अकबर, तेरा रब खलाया। दुनिया बंद करके जब खलाया है तो दुनिया को खोल कर नहीं खलाएगा। खलाता बेटे, पढ़ो मदरसे में पढ़ो बेटे, मदरसे में पढ़ो। शाहीन कॉलेज, तहसीन कॉलेज, यास्मीन कॉलेज, वहाँ पढ़ने वाले बहुत ही क्या हजरत है नहीं।
ताहीम काले तहसीम काले वो भी क्या भाई आजकल चल रहा सो ये काफी साहब को इंग्लिश सिखा दल को हमें मौली साहब को भी इंग्लिश सिखा रही कितना वो कितने मौली साहब दुनिया वालों को कुरान सिखा रही वो नजर नहीं आता कि मौली साहब को इंग्लिश सिखा रही सब नजर आ रहा है कि तुम्हारा काम तुम्हें करो साहब मदरसे वालों को मदरसे का काम 500 अफराद के खानदान में पढ़ता सो एक बच्चा उसे भी मदरसे की तरफ मुकम्मल वक्त नहीं करेंगे तो आइंदा चलकर हमारी मस्जिदों का क्या होगा मदरसों का क्या होगा हमारी इबादतों का एक बच्चे को मुकम्मल तुम्हें क्या करो मदरसे का बना को छोड़ डालो उसे आलिम बनाओ हाफिज अब तो मदरसों में कुछ अंग्रेजी पढ़ा रही ना इतना ही काफी है इससे ज्यादा उसे मदरसे से निकाल को कॉलेज में पढ़ा को मदरसों को खाली करोगे तो फिर खुदा के शक्ल बदल कर आने वाले अजाबों का इंतजार करो मदरसे ही मदरसों में पढ़ाओ खानदान में एक दो बच्चे हकीम साहब पढ़ रहे हैं उनको भी हाथ से निकाल को कॉलेज में डालना बोले तो ये मदरसों पर जुल्म नहीं मेरा घर उजाड़े और मौलवी साहब का घर उजाड़ने को बर्बाद हो जाता यतीम का घर उजाड़े यतीम का घर उजाड़ने को बर्बाद हो जाता बेवा का घर उजाड़े बेवा का घर उजाड़ने को बर्बाद हो जाते कुर्ची के मुसलमानों कान खोल कर सुनो ये मदरसों की चार दीवारी की निस्बत मौलाना अल्ताफ से नहीं है बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नाराए तकबीर मदारिस इस्लामिया इन मदरसों की चार दीवारी इन मदरसों के दरवाजे और दरीचों की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कायनात में अल्लाह सबसे बड़े हैं अल्लाह के बाद सबसे बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह है क़यामत तक ये जमीन को अल्लाह अपने और अपने हबीब के घर से संवारा मस्जिदों को अल्लाह का घर कहते हैं मदरसों को मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर कहते हैं मस्जिदें भी आबाद होना मदरसे भी आबाद होना अगर मदरसों को वैरान करोगे खामखा के बेकार के ऑफर देकर इंतजार करना कि खुद तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हारे घर बर्बाद होते हुए नजर आए कोई ऑफर मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों को न दो इनको अल्लाह रसूल के हवाले कर दो इनके सामने किसी किस्म का जाल न डालो बच्चों ये ऑफर नहीं ये कांटेदार जाल है मुझे माफ फरमाए मैं साफ बात करता हूं जिस बच्चे ने भी मदरसे का माहौल छोड़कर दुनिया के माहौल में गया हमने देखा है कि वो हाफिज कुरान तो बना लेकिन उसके चेहरे में दाढ़ी नहीं बच्चे आलिम बनो तुम्हें मुफ्ती बनो मुफस्सिर बनो इंग्लिश आई कि नहीं आई कि कोई बात नहीं है कोई और जुबान सीखो पर्सनल सीखने वाले जुबान ये सब उतना का भी नहीं है लेकिन मदरसे में पढ़ो आपसे गुजारिश है कि जलसे के बाद इन बच्चों से मुलाकात मुसाफा करके दुआ करना कि ऐ अल्लाह ये बच्चा हाफिज कुरान है आज इसने कुरान मुकम्मल किया है बच्चे से कहना मुबारक हो बेटे मुबारक ये मामूली बच्चे नहीं दुनिया किसी का इंतखाब करती है वो काउंसलर बनता है दुनिया किसी का इंतखाब करती है तो वो एमएलए बनता है दुनिया किसी का इंतखाब करती है तो वो सीएम और पीएम बनता है दुनिया इंतखाब करती है तो वो कुछ और कुछ बनता है जब खुदा किसी का इंतखाब करता है तो वो हाफिज कुरान बनता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये बच्चे इंतखाबे खुदा है ये बच्चे इंतखाबे खुदा है इनके सीनों को अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए मुंतखब किया इनकी अजमत का क्या कहना इनको देख कर दुआ जो करते हैं मेरे रब की कसम वो दुआ भी कबूल होती है नाज़िम जलसा ने कितने अच्छे कलिमात कहे कि बच्चा भी मुबारकबादी के काबिल
बच्चे के माँ बाप मुबारकबादी के काबिल। कौन है माँ बाप पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ खुश हो जाओ, गुनाहों से बचो। अब तो अपने बच्चे हाफिज कुरान का अदब करते हुए अपने सरों में टोपियां, चेहरों में दाढ़ी। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे मैंने कि उनका बच्चा हाफिज कुरान है लेकिन बाप के चेहरे में दाढ़ी नहीं। कम से कम अपने बच्चे के इल्म के मुताबिक तो अपने चेहरे और लिबास बनाओ, इसलिए कि अब तुम मामूली नहीं हो। तुम्हारे हाथ में डबल वैक्सीन की सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे रब की कसम, तुम्हारा बच्चा हाफिज हो गया तो तुम्हारे हाथ में जन्नत की गारंटी है, जन्नत की गारंटी है। जन्नत की गारंटी है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जिन जिन आमाल पर दुनिया में अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दी, नोट करना, समझना। बहुत सारे अंदाज से मैं बोलता हूँ और मुझे फख्र नहीं, शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत कठिन जुमले को भी सादा बनाकर पेश करने की अल्लाह ने मुझे ताकत अता फरमाई है। सुनो गौर से, जिन आमाल पर अल्लाह ताला दुनिया में जीते जी जन्नत की बशारत देते हैं, ऐसा आदमी कभी कुफ्र की मौत नहीं मरता। अजान मालूम? अजान 5 मिनट में बात खत्म करता हूँ। अजान मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? अजान मौजन साहब देते हैं, जवाब तुम्हें देना नहीं देना? अच्छा मौजन साहब कैसी भी अजान देना, तुम्हें जवाब तो सही दे। मौजन साहब वही सब तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं, तुम्हें जरा अच्छा अल्लाह मौजन साहब अच्छी अजान दिए तो भी तुम्हें जवाब अच्छा दो, खराब अजान दिए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या क्या मॉडल है मानो, नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो के उतने मॉडल नहीं जितने अजान के मॉडल आए। लेकिन आज मगरिब में कौन सा बच्चा कौन से मौलाना अजान दिए पता नहीं, बड़ी प्यारी अजान दी है माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसी अजाना दिए तो अंकल बोलेंगे, भाई बहनों मुल्क में अच्छी अजानें हो रही हैं कि नहीं हो रही है? हमने इस साल के बजट में ये तय किया है केवल 5 वक्त की अजान नहीं, 8 वक्त की अजान होगी। मजा मिलेगा दोस्तों, मजा मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि ऐसी अजाना होना नहीं, होना नहीं होना। अजान का जवाब, अजान के बाद की दुआ, अजान के बाद की दुआ की बशारत क्या है? इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत नकल की है, आका ने फरमाया जो अजान की बाद की दुआ पढ़ता है वजबत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो जाती है। जिंदगी में हर वक्त की अजान के बाद की दुआ पढ़ो, लेकिन बशारत सुनो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती मुफस्सिर कुरान आशिक रसूल फरमाते हैं, अगर किसी ने अजान के बाद की दुआ पढ़ने की आदत डाल ली, वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन कुफ्र की मौत नहीं मरेगा। और जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है उसके माँ बाप कुफ्र की मौत नहीं मरते, क्योंकि बशारत मिली है ना जन्नती होने की। अल्लाह वादा कर रहा है, नहीं क्या नाम बेटे ज़ईम के वालिदैन को मैं सूरज और चांद से चमकता हुआ ताज पहनाऊंगा। क्यों? ये हाफिज कुरान।
10 टिकटा कितने 10 टिकटा कौन 10 मालूम ये खुद हाफिज छोड़ को हाफिज के माँ बाप छोड़ को हाफिज भी नहीं उसमें उनको तो स्पेशल लाफर माँ बाप को तो स्पेशल लाफर अब रंगे कौन 10 से दादा दादी तो पक्के हैं मोहतमीम सब नहीं है उन्होंने हाफिज है कुरान उन्होंने दूसरे के टिकट में कहीं को जाती हजरत है ना मदरसे के हाफिज बनाना उन्होंने भी नहीं उन्होंने हाफिज है कुरान उनके बर्थ में उन्होंने जाते इनके बर्थ में दादा दादी है नहीं नाना नानी है नहीं दादू 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 दादा कितने पैसे देता था बाबा मरा तो आगो खड़ जाता बेटे को पोतरे को मारा तो हाथ लगा नहीं खतरनाक हो जाए उन्हें भी सोचता कितने मरतबा इन्हों मंजे लगाए हाथ पे क्या बाबा तुम्हें हमने मारे नहीं क्या मारे रे तू कैपिटल इन्हें नफा नहीं दादा दादी नाना नानी ये तो पक्के अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा दादा ही बेटा दादी माशाअल्लाह नाना तुम्हारे ही बेटे अब कितने आदमी बैठेंगे कि नाना दादा दादी नाना नानी तो ही पक्के इन चारों के बाद किसका नंबर आता है जरा बोलो जरूर उसे छोड़ने होता क्या बाबा उसके बगैर दिन भी अंधेरा उसे छोड़ने होता कितना सताई तो भी उन्हें रही तो मजा अलग ही थी ये मजा उनको क्या दोस्तों हंसने हंसाने की बात नहीं दिल में उतारने की बात है कौन कब पता नहीं चलता आज मेरा भतीजे का खबर सुनाया कि नहीं सुनाया ना सर का दर्द ना पेट का दर्द ना बीपी ना शुगर कुछ नहीं खुदा उसकी बाल बाल मगफिरत फरमाए दोस्तों के साथ अपने शेख के घर में नाश्ते को जाने के लिए गुस्ल करके आया पता तक नहीं वहमो गुमान नहीं दुनिया से आखिरत का सफर हुआ नहीं इसका क्या भरोसा असल ये नहीं असल वो है जिस पर हमारा ईमान है वहां कामयाब होना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ अपने नवासा नवासी को पढ़ाओ अपने पोता पोती को पढ़ाओ वो भी कुरान पढ़ाओ खुद कुरान पढ़ो बहुत सारी बातें जहन में है लेकिन मौका नहीं है बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूँ इनका इकराम करो हदीस में आया है अकरिमू हमलतल कुरान कुरान वालों का इकराम करो इन्नहुम औलियाउल्लाह ये अल्लाह के औलिया हैं इनसे मुसाफा इनकी पेशानी को बोसा अभी जलसे के बाद इस खानदान में जाएंगे चर्चा होगा नहीं घरा में भी दावत दो इनको मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हाफिजा आलिमा बने तो खानदान में चर्चा होना शादी होगी तो नए जोड़े को घरा में दावत देते नहीं मामू के घर में एक दावत चिच्चा के घर में एक दावत क्या कहते हैं फुप्पू के घर में एक दावत खाला के घर में एक दावत वैसा इनको भी दावत देना तुम्हारा कौन सा अमल कब पसंद आता अल्लाह को पता नहीं अमल के सदक़े में तुम्हारे घर में भी खुदा हाफिज कुरान को पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आप भी पढ़ो अच्छा पढ़ो वो इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद बोलने का मौका नहीं है फिर कभी इंशाअल्लाह उलमा आपके सामने बोलेंगे आप अच्छा कुरान पढ़ो आप इतना बड़ा मजमा बैठा है मैं तुम्हारा भाई हूँ दुश्मन नहीं लेकिन एक दर्द पेश करता हूँ इसमें से 10% लोगों को भी कुरान सही पढ़ना नहीं आता कुरान बड़ी नाजुक प्यारी खूबसूरत जुबान है
نکالنا کان سے کون سا لفظ ایسا نکالنا، کہاں ناک سے پڑھنا، کہاں ناک سے نہیں پڑھنا، کہاں کتنا کھینچنا، کہاں نہیں کھینچنا، زبر کو پڑھنے کا طریقہ کیا، زیر کو پڑھنے کا طریقہ کیا، دو حرفوں کو کب ملانا، ملے ہوئے حرفوں کو کب توڑنا، بڑا پیارا قانون اور انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا الطاف صاحب رشادی دامت برکاتہم ہمارے بڑوں میں سے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ ایک بہترین مدرسہ چلا رہی ہیں۔ میں جب مدرسے میں بیٹھا تو بچہ تلاوت کر رہا تھا، ایک بچہ یہاں آ کر بیٹھا تو یہاں بھی تلاوت کیا، خالی پورا 50 کلو کا کھانا چاول پک رہا ہے تو 2 دانے پکڑ کو دیکھتے سو کیسا پکیا بول کر، ایک ایک دانہ پکڑ کو چکلتے کیا، 1-2 دانے۔ مدرسے کے اتنے بچوں میں سے 1-2 بچے کے پڑھنے کے انداز کو دیکھ لیے تو نتیجہ نکل جانا چاہیے کہ مدرسہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر رہا ہے، بلکہ حضرت محتمم صاحب اور دیگر اساتذہ برابر مدرسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ بھی برابر مدرسوں کے ساتھ لگے رہو، علماء کے ساتھ لگے رہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔